کا ایسی بات کوئی بندہ کر سکتے ہیں. ذرا شعر پہ توجہ کیجیے گا کہ ملے گا رنج تم کو ہماری شاعری پڑھ کر, تم اپنی قیمتی لمحات کو برباد مت کرنا. حضرت گرامی, شاعر جب شعر کہتا ہے, مصور جب تصویر بناتا ہے, افسانہ نگار جب افسانہ لکھتا ہے, ناول نگار جب ناول کی بنت کرتا ہے, تو وہ قاری کے لیے ہوتی ہے. وہ اپنی تحقیق کرنا, اپنی تسکین کرنا, یہ دوسری بات ہے. لیکن شاعر کا, فنکار کا ہر لفظ, ہر رویہ, ہر آواز دوسرے کے لیے ہوتی ہے. لیکن یہاں وہ فرماتی ہے کہ تم اپنی قیمتی لمحات کو ضائع مت کرنا. تو یہ ہے وہ معیار کہ شاعرہ کے ہاں ارتقاء کا وہ عالم ہے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل اور کامل نہیں سمجھتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی فنکار یہاں تک آ جاتا ہے تو وہ واقعی آگے ارتقاء کے منزل طے کرتا ہے. جیسے کہ میرے فاضل مضمون نگاروں نے ابھی محترمہ کی شاعرانہ اوصاف کا ذکر کیا ہے, تو میرے خیال کے مطابق ان کے ہاں اس کتاب کا دست جہاں کا بڑا موضوع جو ہے, ایک روایت جو اردو اور فارسی شاعری کے ساتھ جڑی ہوئی ہماری ہے, وہ ہے محبت کے حوالے سے فاضل مضامین نگاروں نے بہت سے اشعار آپ کے دوست گزار کیے. ان میں فراق و وصال کا تھا اور سارے معاملات عشق جو ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ گائے آپ کی سماعتوں سے گزرتا رہا. میں نے کچھ انتخاب کیا ان کا استناظر میں کہ آج تو کل کے ملاقات ذرا ہونے دو, آج تو کل کے ملاقات ذرا ہونے دو, تیربا اور بھی یہ ساتھ ذرا ہونے دو, تیربا اور بھی یہ ساتھ ذرا ہونے دو. اور شعر دیکھے گا کہ مجھے بس فکر ہے تیری نگاہوں کے بدلنے کی. یہ اگر ہم اپنی عورت کو, اپنی عورت کے اس مقام کو اپنی سوسائٹی کے اندر جہاں یہ ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اور عورت کو ہمیشہ ہم ایک خطرے میں گری ہوئی رکھتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے, تو اس طرح میں دیکھیے گا کہ مجھے بس فکر ہے تیری نگاہوں کے بدلنے کی. بدلتی ہے زمانے کی اگر نظریں بدلنے تو ہے نا وہ ہے نا واقف آداب محبت اگلا, اسی کے جذبے ہیں ابھی کام لکھوں یا نہ لکھوں, لاش کی بے کفن محبت کی دل کے اندر دوائی ہے ہم نے. تو یہ محبت کا وہ معیار ہے جو ہمیں ملتا ہے مختلف حوالے سے. لیکن جو سب سے بڑی بات یہ حضرت کی شاعری میں ہے وہ ہے خالص نسائیت. میں نے بے شمار خواتین کی شاعری کو پڑھا ہے, بے شمار یہ چھپا ہوئے پڑھا ہے, ان کو سنا بھی ہے, لیکن مجھے ایسے لگا ہے کہ جیسے یہ عورت کی شاعری نہیں ہے, یہ عورت کی تخلیق نہیں ہے. شاعری کے اندر روایت تو موجود ہے محبت کی, لیکن محبت کا تجربہ جو ہے وہ شاعر کا اپنا نہیں, وہ امپورٹڈ ہے, وہ منقش ہے, کہیں سے لفظ ہے, کہیں سے ایسی جگہ سے لیا گیا ہے جو کہ اس کے اندر کے اس کی اوریجن نہیں ہے. تو لیکن محترمہ کے ہاں جو اس حوالے سے ہمیں اشعار ملتے ہیں وہ ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے کلچر کے اندر انتہائی رجے بجے جو روایات ہیں, جو اقدار ہیں, جو ہمارے رسم و رواج ہیں ان کے مطابق ہے. مثال اشعار جو ہیں وہ پڑھے گئے, میں چند اشعار پیش کروں گا.
فرماتے ہیں کہ اسی میں زندہ رہتی ہے، اسی میں جان دیتی ہے، بس ایک چھوٹا سا گھر عورت کا کل سنسار ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے گا کہ شوہر بیٹا باپ اور بھائی شیشے جاتے نازک رشتے جب چاہے بہتر کر دیں، اپنا کب ہے عورت کب ہے۔ یہ میں نے چند اشارے دی ہیں، انتخاب اور بھی ہے لیکن میں وقت کی نظارت کو سمجھتا ہوں۔ اب ایک طویل فہرست ہماری شعرا کرام کے موجود ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دست جان جو ہے یہ پردیس میں جو کہ آپ دیکھیں گا کہ حضرت ناز صاحبہ پاکستان میں بھی فنکشنل تھی اور اپنی توانائیوں کو پولیس جیسے سخت فیصلے میں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا اور باہر جا کے انہوں نے اپنے بدن کے ساتھ اپنی مٹی کے ساتھ جو رابطہ ہے جو تعلق ہے اس کو نہیں توڑا اور آج ان کی کتاب جو ہے یہ ان کے ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو انتخاب اور یہ ان کی شاعرانہ جہاد وہ ہم کرنا چاہیں، کئی گھنٹوں میں محیط ہو سکتی ہے، لیکن کیسا مختلف یہ کہ دست جاں اردو ادب میں ایک ایسا اضافہ ہے جن سے پیچھے ایک جاندار شاعرہ اپنے تجربات کے ساتھ بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ میں اس کتاب کی اشاعت پر محترمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے ادارے ادب افروز کی طرف سے اور چینل کے تمام لکھاریوں کی طرف سے، بلکہ اردو ادب کے تمام قائلین اس کو ایک اچھا اضافہ جانے کے۔ تو آپ لوگ کو مگر بات کو سننا بہت شکریہ، محترمہ کے لیے بہت مبارک، بہت شکریہ۔ اقبال ناظر صاحب آپ سے مخاطب تھے اور میں بلا رہا ہوں پروفیسر عاشق حسین چودھری صاحب کو کہ تشریف لائیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے محترمہ کی شاعری پر اظہار خیال کریں۔ جناب پروفیسر عاشق حسین چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب محترمہ اجرا ناز صاحبہ، جناب قمر رضا شہزاد صاحب، سبھی صاحب اور اسٹیجوں کے بادشاہ ذوالفقار زلفی صاحب، بابا ادب الطاف نظامی صاحب، پروفیسروں کے پروفیسر جناب چودھری بہاول شیخ صاحب اور معزز خواتین و حضرات، ادارہ ادب افروز جیلم اور کاروان ادب سرائے عالمگیر کی مشترکہ کاوش اور محبت سے محترمہ عذرا ناز صاحبہ کے مجموعہ کلام دست جاں کی آج تقریب رونمائی ہے۔ جیلم وہ دھرتی ہے جو صرف فوجی ہی پیدا نہیں کرتی، بلکہ اس دھرتی سے جوگی جیلمی بھی ہے، اس دھرتی سے درشن سنگھ آوارہ بھی ہے، اس دھرتی سے تمن کی تھی پنجاب دی تے تیرا پورس جنا کر نصیر کبھی بھی ہے، اس دھرتی سے اقبال کوثر بھی ہے، اس دھرتی سے تنویر سپرا بھی ہے، اور آج کے عہد میں دیکھوں تو اس دھرتی میں شہزاد قمر بھی ہے، سکندر مرزا بھی ہے، صفدر مرزا بھی ہے، مبارک بڑیچ بھی ہے، ڈاکٹر حبیب الرحمان بھی ہے، اقبال نادر بھی ہے، انصر شاہ بھی ہے، امجد میر بھی ہے، یاسمین سحر بھی ہے، اور نہ جانے کتنے کتنے موتی گلاب چہرے لکھاری اس دھرتی میں موجود ہیں۔
लिखतों को, उन सब के तखय्युल को, उन सब की फिक्र को सलाम। मैंने मिट्टी के बाद जनाब अमीन तरफ सदीकी साहब को बात नहीं की। अमीन तरफ सदीकी गवर्नमेंट कॉलेज जीटी रोड जेलम के मायनात उस्ताद, मुझे याद पड़ता है उस्ताद मोहतरम जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब तशरीफ फरमा है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था और हमारे उस्ताद डॉक्टर सलीम अख्तर हुआ करते थे। अभी चंद दिन पहले मैंने उनके पाँव को छुआ है टीवी में अताउल हक कासमी साहब के तवस्सुत से जनाब डॉक्टर सलीम अख्तर साहब के हवाले से तकरीब थी। मैं नाश्ता कर रहा हूँ, नाश्ता छोड़ के मेरे बच्चे कहते हैं वो क्या हुआ, मैंने ना उनके चेहरे को, उनकी शख्सियत को हाथ लगाए और बोसा दिया। हमें बड़ी ख्वाहिश हुआ करती थी कि जनाब हम ताउल हक कासमी साहब से जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब के हजूर हाजिरी दें, और कई दफा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से क्लास छोड़कर इनके हजूर जाना, मगर इत्तफाक ऐसा बोला कि मुलाकात ना हो सकती। इनसे मुलाकात 1986 में फैसल ऑडिटोरियम पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई। हाथ मिलाने का भी शर्फ हुआ, और फिर 2 दिन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के हॉस्टल में किसी और से हाथ नहीं मिलाया कि ये अमजद इस्लाम अमजद साहब से मिला हुआ। मैं आज की इस तकरीब के हवाले से मोहतरमा अजरा नाज साहिबा की किताब मुझे परसों मिली, जनाब अंसर शाह साहब और मोहतरम अमजद बीर के हवाले से। मैंने इसका मुतालिया करना शुरू किया, पढ़ता ही गया, मामलात भी हैं, मसाइल भी हैं, और एक चीज मैं आज इस तकरीब के हवाले से खुसूसी तौर पर अर्ज करना चाहता हूँ। हम शिकवा करते हैं उन लोगों का जिनका इल्म अदब तालीम से तौल्लुक नहीं होता कि वो वक्त की पासदारी नहीं करते, पाबंदी नहीं करते। 4 बजे टाइम था, मैंने भी 1 घंटे की पाबंदी नहीं की, 5 बजे आया हूँ। जनाब लाहौर से 2 बजे के तशरीफ लाए हुए हैं हमारे खसूसी। सुल्तान से कमर रजा शहजाद साहब 2 बजे के आए हुए हैं, मगर हम जेलम और सराय वाले के अदीब और शायर जो है, इस पर हमें गौर करना है कि हम अगर वक्त और उसका एहसास नहीं करेंगे तो अदब जो है वो वक्त का एहसास ही सिखाता है। जहां तक मोहतरमा की शायरी का ताल्लुक है, तो इनकी शायरी में अगर तौहीद के मजमून को मैं देखूं तो अजरा की हाँ दावा खुदाई करने वालों से बगावत और टकराव की कैफियत इनके शेर में मौजूद है। कोई कितना करे दावा खुदाई का, लेकिन कोई कितना करे दावा खुदाई का, लेकिन तेरी कुदरत में कोई हो नहीं शामिल सकता। नादे रसूल मकबूल के हवाले से अपनी आजिज़ी, अपनी इंकसारी सरवर कौनैन के हुजूर इन अल्फाज में पेश करती है कि फहमो इदराक से आका मेरा दामन भर दे, फहमो इदराक से आका मेरा दामन भर दे, रूह बीमार न हो ऐसी शफा दे मुझको। गौर कीजिए कि शफा कौन सी मांगती है। आज मुआशरे की रूहें बीमार हैं, आज मुआशरे के ज़मीर बीमार हैं। मोहतरमा अजरा नाज साहिबा कि हाँ दर्द भी है, और ये दर्द अजरा नाज साहिबा के अपने अहद के दर्द को भी इस तरह अपनी जात का हिस्सा बनाता है कि इनकी जात का दुख और अहद का कर्ब जुदा नहीं हो सकते। और मैं समझता हूँ कि आरफ खड़ी ने कहा था कि जिस विच गुजी रमज ना हुए दर्द मंदा दे हालों, जिस विच गुजी रमज ना हुए दर्द मंदा दे हालों, बेहतर चुप मोहम्मद बख्शा सुख
सुखन अजय नालो ते सुखन भला जिहड़ा दर्दों भरिया आरफे खड़ी ताजदारे खड़ी रूमी कश्मीर की गल पे करन सुखन भला जिहड़ा दर्दों भरिया ते बिन दर्दों कुछ नहीं नड़ा कमाता फर्क रौदा क्या काने क्या काही। अदरा नाज के हाँ मैंने देखा कि इनके अहद का दर्द भी है, इनका जात का दर्द भी है, और वो इस दर्द को सीने से लगा के रखती हैं, इस दर्द को बांटती हैं। मैं गुजारिश कर रहा था, फरमाती कि अबर बरसे तो फजा और निखर जाती है। जनाब शहजाद कमर साहब, अबर बरसे तो फजा और निखर जाती है, खुल के अश्कों की बरसात जरा होने दो, दिन के हंगामे बुला देते हैं सब अंदेशे, दर्द जाग उठेंगे सब जरा रात होने दो। जहां तक मैंने पढ़ा इन्हें, मुझे इनके यहाँ एक बहादुर शायरा का तस्वर मिलता है। हम लफ्जों से खेलने वाले लोग, चाहे इनकी जिसामतें बड़ी कमजोर होती हैं, पहले जमाने में शायर और अदीब बड़े कमजोर हुआ करते थे, ये फरबा नहीं हुआ करते थे, और ये बज़ाहिर कमजोर नजर आने वाले लोग अंदर से इतने ताकतवर, जर्री और मजबूत हुआ करते थे कि बड़े बड़े जुल्म और जबर की चट्टानों से टकराते थे। हजरा जहां भी, हजरा नाज साहिबा भी फरमाती हैं, बुझाते हो मुझे क्यों जिंदगी की तलखियों से तुम, बचाते हो मुझे क्यों जिंदगी की तलखियों से तुम, मुझे बनना है कुंदन वक्त की भट्टी में ढलने दो। अपने वतन से दूर हैं, वतन की गलियां, वतन की यादें, वतन की मोहब्बतें इन्होंने परदेश में भी नहीं बुलाई। वतन वतन होता है, कहते हैं कि जिथे वसीए वो कश्मीर है, जिथे वसीए तो जमान अख्तर सुहावे वाले अपनी किताब कच्चियां कंधा में लिखते हैं, जनाब अली माड़े लाके दी ये बूटिए में बिस्मिल्ला ते माड़ी कसी ने पानिया में बिस्मिल्ला। और पिंडी कोल सवाम आई आ डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब, मैनू आज पता लगा तुसी शायर हो। पिंडी कोल सवाम आई आ ते विच परदेसां ने याद अचना ग्राम आई आ, इनकी शायरी में। और मियां मोहम्मद बख्श ने भी कहा था, सीन सुख मसे कदी जेल में दी जिथे डेरा साडे यार वाला। हजरा जहां ने अपने देश को, अपने देश की गलियों को, अपने देश के वासियों को, अपने देश की मोहब्बतों को परदेश में भी याद रखा है। वो यादें, वो बातें, वो गलियां, वो बचपन, वो लड़कपन, वो जवानी, वो महफिलें, वो हमदानी 30 साल की चाय, वो गुलजार की पेशकशें याद हैं, और इनका जिक्र वो करती हैं। मुझे मियां साहब के कौल के मुताबिक शीन शौक सी सोहनिया सूरतां दा पर सीरता वाले यार किथे। इनकी शायरी में मुझे सूरतें भी नजर आई हैं और सीरतें भी नजर आई हैं। मैं सिर्फ आखिर में, वक्त बहुत अभी बाकी है, मुशायरा भी होना है, बातें भी बहुत हैं, ये बातों को मैं समेट कर, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं आपके हुजूर आपको खराज तहसीन पेश करूं। और इन अहबाब की महफिल में मेरी ये पोजीशन है, ये डॉक्टर सदीकी साहब ने जो मजमून पढ़ा है, इनके बाद जनाब इकबाल नाज़िर साहब जेलम का फखर, अदब अफरोज तंजीम के बहुत बड़े इनाम, तो मेरी वो हालत है कि जिन्ना सराफा के रुलदे लाल जवाहर पन्ने। मियां साहब की गल च आसरा लेना पैंदा है कि जिन्ना सराफा के रुलदे लाल जवाहर पन्ने ते कच्चे मड़के वेख साडे कद गुना दिल बन्ने। मगर क्योंकि बात करनी थी, जिंदगी जब भी तेरी राह गुजर से गुजरी, जिंदगी जब भी तेरी राह गुजर से गुजरी, मेरी हर सांस
सफर से गुजरी और लिखी गई हूं मैं एहसास के निसाबों में, लिखी गई हूं मैं जनाब अल्ताफ निजामी, लिखी गई हूं मैं एहसास के निसाबों में, मिलूंगी अब मैं तुम्हें वक्त की किताबों में। और इनके लिए मेरी दुआ है बकौल नजरुल हसन, नजर इस कदर सदाकत हो मेरे लहजे में कि दूध का दूध लिखूं, पानी का पानी लिखूं। अल्लाह ताला आपके कलम में और ज्यादा जोर दे और ज्यादा आपके तखय्युल को परवाज दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम शख्सियात की बारी है। सबसे पहले मैं कर्रे सगीर पाक के मारूफ उर्दू शायर कमर रज़ा शहजाद साहब से गुजारिश करूंगा कि अज़रा नाज की शायरी पर इज़हार ख्याल फरमाएं। जनाब कमर रज़ा शहजाद साहब। मोहतरम अब्दुल साहब, मोहतरमा अज़रा नाज, अतीक उर रहमान सफ़ी, अमजद मीर, जुल्फी और दीगर अहलियान जेहलम, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मकाला जात का एक दौर जिसमें बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। यकीनन मैं तफसील में नहीं जाना चाहता और आपके महबूब अमजद साहब और आपके दरमियान में हायल नहीं होना चाहता। एक छोटी सी बात जो गालिबन 80s के ज़माने की है, मैं अहमद नदीम कासमी साहब के दफ्तर फ़नून में मौजूद था। एक लड़कपन का दौर, बड़ी मोहब्बत से फ़नून जैसे अदबी जरीदा, जो कि मुस्तनद अदबी जरीदा था जिसमें शाया होना एजाज़ तस्वर किया जाता था। मैंने कासमी साहब से एक सवाल किया, सर फ़नून सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के कौन से शहर में जाता है? उन्होंने जवाब दिया कि जेहलम में मेरे सबसे ज़्यादा पर्चे जाते हैं। और मेरे लिए ये बड़ा बाइस हैरत था। वाकई उस ज़माने में अगर आप जेहलम को देखें तो जेहलम के बहुत से शुआरा, बल्कि जितने भी बड़े नाम हैं वो फ़नून में शाया होते रहे हैं और शाया हुए। शहर यकीनन बड़ी बड़ी इमारतों, बड़े बड़े सड़कों, पुलों, इससे नहीं शनाख्त होते। उन बड़ी अदबी शख्सियात के हवाले से शहर बनते हैं जो ये शहर जन्म देती है। जेहलम उन्हीं बड़े लोगों के हवाले से एक बड़ा शहर है। मोहतरमा अज़रा नाज भी उसी काफिले की एक रुकन है और जेहलम की एक शनाख्त है जो कि बैरून मुल्क अपनी शायरी के हवाले से जेहलम का नाम रोशन कर रहा है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ चूँकि उनकी शायरी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। मैं तो वैसे ही एक एजाज़ समझता हूँ कि जब कोई खातून तख्लीकी सतह पर इस मुआशरे में अपने जज्बात का इजहार करने पर कादर होती है तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी, इसलिए बहुत बड़ी अहमियत की बात है कि इस सोसाइटी में खड़ा होकर आज से 25-30 साल पहले पीछे जाए, जब अज़रा नाज ने शायरी शुरू की होगी तो यकीनन उस सूरत हाल में एक ज़रब ज़रूर लगाई होगी जहाँ ख़वातीन को तख्लीकी सरगर्मियों और अपने दीगर काम के लिए नहीं कहा जाता बल्कि उनके लिए रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाती हैं। मैं समझता हूँ कि अज़रा नाज वो खातून है जिसने उन रुकावटों को दूर किया और आज जो ख़वातीन जेहलम में या इर्द गिर्द के इलाकों में अपने अपने मैदान में काम कर रही है तो इन्हीं लोगों का मैं समझता हूँ कि देन है, इन्हीं लोगों का कारनामा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हरी है कलाम शायर बज़बान शायर कमर रज़ा शहजाद ने अभी जिक्र किया कि जब 20-25 साल पहले अज़रा नाज ने शायरी शुरू की होगी तो न जाने उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। ये बात हकीकत ही सही, मगर मुझे याद है कि मैंने आज से 20 साल पहले
جس مشاعرے کی کمپیرنگ کی تھی اس میں عذرا ناز نے اپنا کلام پڑھا تھا. ابھی جب ہم نے تقریب میں محترمہ عذرا ناز صاحبہ کو ویلکم کیا تو میں نے انہیں سلام کے ساتھ ہی کہا کہ اپنے دل کا مول بتا، مجھ سے میری اوقات نہ پوچھ. تو کہنے لگی کہ آپ کو ابھی تک یاد ہے؟ میں نے کہا یہی نہیں، بہت کچھ یاد ہے، بلکہ سب کچھ یاد ہے. اور جب کمپیئرنگ کے دوران آپ کو بائک پر دعوت کلام دوں گا تو آپ کو آپ کا وہ شعر بھی سناؤں گا کہ جس نے پورے حال میں سناٹا طاری کر دیا تھا. عذرا ناز نے کہا تھا، نہ میں سونی، نہ میں سسی، نہ میں ہیر سیالاں دی، نہ میں سونی، نہ میں سسی، نہ میں ہیر سیالاں دی، نہ میں تیرے دل دا جانن، نہ تصویر خیالاں دی. نہ میں تیرے دل دا جانن، نہ تصویر خیالاں دی. اب جب میں یہاں اہلیان جہلم، سرائے لفیر، کھاریاں، دینا، راول پنڈی، اسلام آباد، لاہور، گجرات، گجرانوالہ سے آئے ہوئے مہمانان گرامی کو دیکھ رہا ہوں، اور خاص طور پر جہلم شہر میں مرد حضرات کے علاوہ اتنی خواتین کو ایک ادبی پروگرام میں دیکھ رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ عذرا ناز نے اس وقت ہم سے جھوٹ بولا تھا. آج ادب کے چاہنے والے کتنے لوگ آپ کو اپنے دل کی سسی مانے بیٹھے ہیں. میں زیادہ کچھ جوش خطابت میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، وقت بچا رہا ہوں. انصر شاہ صاحب اور آج کی انتظامیہ کو میں نے ذمہ داری دی ہے کہ مشاعرے کو کس طرح مختصر کیا جائے، ایک فارمولہ طے کیا جائے تاکہ ہماری عزت شہر میں بھی اور اس حال میں بھی بچ جائے، کیونکہ یہ شادی حال ہے اور یہاں پابندی وقت کا ہونا ضروری ہے. لیکن عذرا ناز کو بلانے سے پہلے ایک بہت ہی ضروری اعلان آپ تمام حضرات کے لیے، تمام خواتین کے لیے. کل شام 8 بجے سول کلب جہلم میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جہلم کے زیر اہتمام جشن بہارا مشاعرہ منعقد ہوگا. تمام خواتین و حضرات کو شرکت کی دعوت ہے، اور اس کے چیف گیسٹ ہیں آپ کے جانے پہچانے پاکستان کی جان پہچان جناب انور مسعود. وہاں جہلم کے شعراء کو سنا بھی جائے گا اور انشاءاللہ دعوت بھی ملے گی. ابھی ہم دوپہر کے کھانے پر میں اور انصر امجد اسلام امجد صاحب کے ساتھ بک آرڈر کے طور پر موجود تھے، تو وہاں امجد اسلام امجد صاحب نے انور مسعود صاحب سے بات چیت کے دوران انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں انشاءاللہ جہلم آ رہا ہوں. تو میں اب آپ کی بھرپور تعریف میں آج کی تقریب کی مہمان خصوصی جس کے لیے آج کی شام سجائی گئی، جو اگر چلتی رہے اس کی کاروائی تو شاید رات بھی گزر جائے اور سحر آنے پہ مجبور ہو جائے اور یہ تقریب ختم ہو، میں دعوت کلام دے رہا ہوں. محترمہ